प्रणाम। समरो मंत्र भलो नौकार ए छे 14 पूरवनो सार, एना महिमा नो नहीं पार, एनो अर्थ अनंत अने अपार। जे नमस्कार महामंत्रना त्रीजा पदमा नमो आयर्याणम आ पद द्वारा जेने आपणे वंदन करीए छीए ए आचार्य पद न आजे दिवस। नमो आयर्याणम आ पद एक अपेक्षाए विचारवा जईए ने तो पंच परमेष्ठीना केंद्र स्थाने छे। कारण के ऊपर नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम, त्रीजा पदे नमो आयर्याणम अने ते पछी नमो उज्जयाणम अने नमो लोहे सवसावणम। एटले आचार्य पदना उपरना बे पद अने आचार्य पद पछीना बे पद, एटले ऊपर अने नीचे एम बंनेना बब्बे पदना मध्यमा केंद्र स्थाने जो कोई होय तो ते फक्त आचार्य भगवंतो छे। अने एटले आजे आ पदनी आराधना जे भाग्यशाळीओ करी रह्या छे, आप सौना तप भावने अंतःकरण पूर्वक भावभीनी वंदना। कारण के आवा समये तप करवो ए पण पोतानी केटली शक्ति अने सत्व परमात्माना शासनने आ पामवा माटे केवा स्वरूपे आपे खीलव्युं हशे के आवा काळनी अंदर पण सहज रीते आ तप आप सौ करी रह्या छो। आपना तप भावनी भरपूर अनुमोदना। आजे आचार्य पदनुं थोडुं विवेचन करीने श्रीपाल राजाना रासमां आपणे आगळ वधीए। शुद्ध प्ररूपक गुण थकी, शुद्ध प्ररूपक गुण थकी जे तीर्थंकर सम भाख्या रे, 36 36 सोहंता। जे आचार्य भगवान 36 गुणोना धारक छे, तीर्थयर समोसुरी, जेने तीर्थंकर समकक्षनी उपमा आपवामां आवी छे। आवा 36 गुणोना धारक आचार्य भगवंत माटे आपणे त्यां कीधुं छे के आचार्य भगवंत ए जीन शासनना राजा छे। जो लोकोत्तर रीते आचार्य पदनी उपमा आपी तीर्थंकर समान अने लौकिक रीते उपमा आपी नमो सूरी राजा, त्यां गाड़ी राजा तरीकेनी उपमा आपवामां आवी छे। अने एटले कहेवानो मारो भाव के आचार्य पद ए जीन शासननुं सौथी मोटुं गरिमानुं पद छे। आ पद जेना माटे एवुं कहेवाय के आचार्य भगवंत ना जे 36 गुणो छे ने, आपणे पंचेन्द्रिय सूत्रनी अंदर बोलीए छीए पंचेन्द्रिय संवरणो। आचार्य भगवंतो 5 इंद्रियोना विषयोने रोकनार छे। एटले पंचेन्द्रिय संवरणो तह नवविह तथा 9 प्रकारनी ब्रह्मचर्यनी वाडने जे धारण करे छे। बंबचेर गुत्ती धरो 24 कसाय मुको। जे आचार्य भगवान 4 प्रकारना कसायथी रहित छे। य 18 गुणिहिम संयुक्तो। आचार्य भगवान पहला आ 18 गुणना धारक, पछीना 18 गुणना धारक। तो 2 वखत 18 गुणनुं वर्गीकरण केम कर्युं, विभाग केम कर्यो? तो पहला जे 18 गुण छे ने ए प्रवृत्ति नहीं करवाथी उत्पन्न थाय। मतलब ए गुण ए प्रवृत्ति नहीं करवाथी एटले निवृत्ति थी उत्पन्न थता गुण छे। अने बाकीना जे 18 गुण छे
એ પ્રવૃત્તિથી ઉત્પન્ન થતા ગુણ છે. અને એટલે નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ એમ ઉભયાત્મક ધર્મ જેમનો છે એવા આચાર્ય ભગવંતોને આજે આ પદ દ્વારા ભાવભીની વંદના કરીએ. આ જીન શાસન આપણી પાસે જે વર્તમાનમાં પણ છે ને, એનો મૂળ પાયો પણ આચાર્ય ભગવંતો છે. આપણી પાસે જે જીન શાસન આવ્યું છે, આચાર્ય ભગવંતોનો ફાળો એમાં નાનો સૂનો નથી. અને એટલે આચાર્ય ભગવંતને માટે શાસ્ત્રોમાં વર્ણ પીળો કયો. આજે પીળા વર્ણથી ધ્યાન ધરવાનું. આજે જેણે આંબેલ કરી, જે એક ધાનની એટલે કે ધાન પ્રમાણે જ્યારે કરતા હોય તે વખતે જ્યારે એક સાથે આ પ્રમાણે કરતા હોય ત્યારે શું કરે? આજે ચણાના દાળની આંબેલ, કારણ કે એ પીળી છે. અને એટલે પીળો કલર આજે એનાથી એ વર્ણથી ધ્યાન કરવાનું કારણ, સૌથી પહેલું કારણ કે અત્યારે અરિહંતો સમાન કોઈ સૂર્ય નથી. મતલબ અરિહંત રૂપી સૂર્ય નથી અને સામાન્ય કેવલી રૂપી કોઈ ચંદ્ર પણ નથી. હવે સૂર્ય અને ચંદ્ર આ બંનેની ગેરહાજરીમાં આપણી નજર કોના ઉપર જાય? તો કે દીવા ઉપર. આ દીવાનું કાર્ય એ કેવું છે? તો કે અંધકારને હટાવવાનું છે. અને એટલે અંધકારને જે દૂર કરે એવી જ્યોત, એનો વર્ણ પીળો છે. આચાર્ય ભગવંતોનો વર્ણ અરિહંતો અને સામાન્ય કેવલી સ્વરૂપ અત્યારે કોઈ નથી. માટે જે અંધકાર, એ અંધકારને દૂર કરતું તત્વ એટલે આચાર્ય ભગવાન. દીવો એના માટે એવું કહેવાય, અસ્ત થાતા સૂર્યે પૂછ્યું, અસ્ત થાતા સૂર્યે પૂછ્યું, ઉપાડશે કોણ કામ મારું. અસ્ત થાતા સૂર્યે પૂછ્યું, ઉપાડશે કોણ કામ મારું. સૂર્યનો અસ્ત થઈ રહ્યો છે અને સકલ જગતને પૂછે છે કે મારું કામ કોણ ઉપાડશે? આ પૃથ્વીને, આ સમગ્ર વિશ્વને કોણ અજવાળશે? સાંભળી જગત નિરુત્તર બન્યું. કારણ કે સૂર્યની ગેરહાજરીમાં સૂર્ય સમાન સમગ્ર જગતને અજવાળું આપવાની તાકાત તો કોની હોય? અને એટલે સાંભળી જગત નિરુત્તર બન્યું. બોલ્યું માટીનું કોળિયું, બોલ્યું માટીનું કોળિયું, જેટલી ત્રેવડ મારી પ્રભુ કરી છૂટીશ તેટલું હું. પ્રભુ મારી જેટલી ત્રેવડ એટલું કરી છૂટીશ. હું સમગ્ર વિશ્વને ઉજાસ નહીં આપી શકું, પણ કમ સે કમ મારી ત્રિજ્યામાં, મારા પ્રવેશની અંદર જે કેટલું મારી શક્તિ હશે એટલા અંતર સુધી હું ઉજાસ આપી અને તમારી ગેરહાજરી ન ચાલે એનો હું પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીશ. હું અજવાળું આપીશ, મારી શક્તિ મુજબ અજવાળું આપીશ. અને માટે આચાર્ય ભગવંતોનો વર્ણ પીળો છે. એક બીજો અર્થ એ પણ છે કે રાજા હંમેશા સુવર્ણના અલંકારોથી શોભતા હોય, સતત સુવર્ણના અલંકારો હોય. એમ આ જીન શાસનના રાજા છે અને એટલે એ ગુણ સ્વરૂપી અલંકારથી સુશોભિત છે. ત્રીજો અર્થ કે આચાર્ય ભગવંતનો વર્ણ પીળો શા માટે? તો કે સોનું સોના તરીકેના અસ્તિત્વમાં આવ્યા પછી ક્યારેય પાછું હવે માટી બનવાનું નથી. એ હવે પછી ક્યારેય માટી નહીં બને. એક વખત સોનું બની ગયું પછી માટી નહીં બને. બસ આચાર્ય ભગવંતો આપણને જે માર્ગ બતાવે છે ને, એ જીવમાંથી શિવ બનવાનો માર્ગ. એટલે કર્મરૂપી મલિનતાને દૂર કરી આત્માના અનંત જ્ઞાનાદિ રૂપી કંચનત્વને પ્રાપ્ત કરાવનારા આચાર્ય ભગવંતો હોવાથી એમનો
વર્ણ આ સ્વરૂપે પીળો કયો, અને માટે આચાર્ય ભગવંત એ જીન શાસનના એ સ્વરૂપે રાજા કયા. અને એટલે આ પદની ગરિમા, આ પદ ગમે તેને ન અપાય. પદની લાલસામાં ને લાલસામાં બાલચંદ્ર મુનિ કાળ કરી ગયા અને સંઘ ઉપર ઉપદ્રવ આપ્યો. આચાર્ય ભગવંતે એમને પ્રત્યક્ષ કર્યા અને પ્રત્યક્ષ કરીને સમજાવે છે કે ભાઈ પદ વગેરે એ કેવળ એક વ્યવસ્થા છે. આત્માની ઉન્નતિ તો કોઈ પણ સામાન્યથી પણ થઈ શકે. અને તે વખતે પોતાની જે પદની જીજીવિષા એ શાંત થઈ અને તે વખતે કહે છે કે ભલે મને આચાર્ય પદવી ન મળી પણ મારું નામ અમર થાય એવું કરો. તો કે શું? તો કે મારી જે સ્તુતિ બનાવેલી છે, સ્નાતસ્યા પ્રતિમસ્ય મેરુ શિખરે સચ્યા વિભો શૈશવે રૂપા લોકન વિસ્મયા હૃત રસ ભ્રાંત્યા ભ્રમચક્ષુષા. આ જે સ્તુતિ છે એ સ્તુતિ સકળ સંઘમાં બોલાય એવું કરો. અને ત્યારથી નક્કી થયું કે 14ના પ્રતિક્રમણમાં સ્નાતસ્યાની થોઈ બોલવી. કારણ કે એમાં આપણે બોલીએ છીએ બાલચંદ્રા ભદમશ્રમ, અને એ બાલચંદ્ર મુનિ તો આચાર્ય ભગવંતોના આ જે ગુણો, આવા 36 ગુણો દીર્ઘ દ્રષ્ટિ વાળા હોય, અને એવા આચાર્ય ભગવંતોના જે 36 ગુણો છે એ 36 ગુણોમાંથી આજે જે મારે તમને વાત કરવી છે એ સૌથી પહેલા આચાર્ય ભગવંત કેવા હોય તો કે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવના જાણકાર હોય. આચાર્ય ભગવંત તો દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી ક્યારે કોઈ વ્યક્તિને અઠ્ઠાઈ કરવાનું કે અને અઠ્ઠાઈ કરવાનું પચખાણ લેવા આવનારને નવકારશીનું પચખાણ આપે, નવકારશી કરાવડાવે. એમને ખ્યાલ આવે કે કાને શું કરવું છે, રાજમાર્ગ, અપવાદ માર્ગ, આ બધા માર્ગના પોતે જાણકાર હોય. અને એટલે સૌથી પહેલું દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવના જાણકાર આચાર્ય ભગવંતનું એક વિશેષણ છે કે આચાર્ય ભગવંત તો પુણ્ય ભંડાર હોય. એમના સમાન પુણ્ય આ જગતમાં બીજા કોઈનું નહીં. અને એટલે પુણ્ય ભંડાર. અને આચાર્ય ભગવંતો માટે એક બહુ સરસ શબ્દ વાપર્યો છે, આચાર્યો છે જીન ધર્મના દક્ષ વ્યાપારી શુરા. ત્યાં દક્ષ શબ્દ વાપર્યો. દક્ષ એટલે શું? હોશિયાર, ચતુર. ક્યારે કેવા સ્વરૂપે ક્યાં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવું, કેવી રીતે સામી વ્યક્તિને મનાવવો, કેવી રીતે કોઈ પણ સમસ્યાઓમાં માર્ગ કાઢવો, આ જ્ઞાતા દક્ષ. એક કુશળ વ્યાપારી કોને કહેવાય? જુઓ, શાણો અને બુદ્ધિમાન વેપારી એને કહેવાય. શાણો અને બુદ્ધિમાન વેપારી એને કહેવાય કે જે દુકાનમાં જામેલી ભીડથી આનંદ ન અનુભવે પણ પોતાના ગલ્લામાં કેટલો વકરો થયો છે એનાથી આનંદ અનુભવે. અને એટલે કેવળ અનેક લોકો વગેરે એ નહીં, પણ કેટલા લોકો ધર્મ પામે, કેટલા જીવો આ પરમાત્માનું શાસન પામે, કેવળ ને કેવળ એના ગુણોના ઉત્કર્ષને જોઈને આચાર્ય ભગવંતો આનંદ અનુભવતા હોય. એવા ગુણના ઉત્કર્ષ માટે સતત પોતે પ્રયત્નશીલ હોય. અને માટે દક્ષ વ્યાપારી, ચતુર વેપારી એને જ કહેવાય. આપણે ત્યાં એક વાત આવે છે કે એક લિફ્ટ વેચે, લિફ્ટ એક માળથી બીજા માળે જેને જવાનું હોય તે. અને લિફ્ટ વેચનારો આઈન્સ્ટાઈન પાસે ગયો અને એણે જે લિફ્ટના ફાયદા સમજાયા
અને એ સમજાઈને આઈન્સ્ટાઈને એમ થયું કે શું વાત છે, આટલો બધો ફાયદો. અને તે વખતે એણે ઓર્ડર આપી દીધો. લિફ્ટ ઘરે આવે છે, પોતાની પત્નીને કહે છે મેં લિફ્ટનો ઓર્ડર આપ્યો. પત્ની કહે કે આ શું કર્યું, કેમ? અરે ત્યારે પત્ની કહે પણ તમે વિચારો કે આપણા ઘરમાં બીજો માળ છે જ નહીં, આપણું ઘર જ એક માળનું છે, લિફ્ટ ક્યાં મૂકશો? ત્યારે એમને ખ્યાલ આવ્યો કે આ વેપારી કેવો કે જે માલ મને નથી જોઈતો છતાં પણ એ માલને લેવા માટે કન્વિન્સ કરાવી શકે, એનું નામ દક્ષ વ્યાપારી. આચાર્ય ભગવાન તો અનેક પ્રકારના જીવો આવે અને તે છતાં પણ દરેક પ્રકારના જીવોને એની રીતે, એની ભાષામાં, એના સ્વભાવ અનુસાર, એની પ્રકૃતિને અનુસાર એ એને ધર્મ આપે જ અને એના આત્માનું પણ કોઈ પણ સ્વરૂપે કલ્યાણ કરે. આચાર્ય ભગવાન 4 મહિના ચોમાસું રહ્યા. જેને ત્યાં રહ્યા એને એક શરત કરી કે 4 મહિના મને ઉપદેશ નહીં આપવાનો. આચાર્ય ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, હું તને નહીં ઉપદેશ આપું. અને 4 મહિના પૂરા થયા. વિહાર કરે છે, પેલો મૂકવા આવે છે, ત્યારે આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તારી શરતથી હું હવે મુક્ત થયો છું કે 4 મહિના ઉપદેશ નતો આપવાનો, પણ આજે હું તને એક ઉપદેશ ખાલી આપી શકું. હવે 4 મહિનાની. પેલો કે ગુરુદેવ કઈ વાંધો નહીં, આપો, પણ મારાથી પાડી શકાય ને હું જે કહું એવો નિયમ આપો. હવે જો શું કરવું? આચાર્ય ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, તારે નિયમ લેવાનું, પણ તને જેમાં પોતાની સમાધિ ભાવ આવે, કેવા દક્ષ વ્યાપારી કેવા હોય એની વાત કરું છું. આચાર્ય ભગવાન કઈ વાંધો નહીં, એને નિયમ. ત્યારે પેલા એ કીધું કે એક કામ કરો કે મારી સામે કુંભાર રહે છે અને એ કુંભાર માથે વાડ નથી એને, અને એને ટાલ છે, એટલે કુંભારની ટાલ જોઈ અને પછી જ હું વાપરીશ એવો નિયમ આપો. આચાર્ય ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, તહતથી આ નિયમ આપી દીધો. રોજ પેલો પોતાના ઘરની સામે જ છે, બારીમાંથી રોજ જુએ, નિયમ સહજ રીતે પડાય. પણ કોઈ પણ નિયમ ક્યારેક હંમેશા કોઈને કોઈ પરીક્ષા લેતું હોય. અને એક દિવસ એવું બન્યું કે પેલો ગામની બહાર જાય છે અને ગામની બહાર ગયો, આ બાજુ પોતે આવે, ઉતાવળ છે, ભૂખ લાગી છે અને પોતાનો નિયમ યાદ આવ્યો કે પેલાના કુંભારની માથાની ટાલ જોવાની છે મારે. અને પછી એની જુએ છે, એની પત્નીને પૂછે છે કે ક્યાં ગયા ભાઈ? તો કે એ તો ગામના સીમાડે ગયા છે. એટલે એ તો દોડ્યો ત્યાં, અને જ્યાં ત્યાં ગાડી જાય છે, અંદરથી તો બહુ ભૂખ લાગી છે કે હવે ક્યારે હું એને જોઉં, બસ પતી ગયું. અને ત્યાં જાય છે, કુદરતી એવું બને છે કે આ પેલો ત્યાં ગાડી ખોદે છે અને ખોદતા અંદરથી ચરું નીકળે છે. ચરું નીકળે છે મતલબ એક એવો અંદરથી સોનાનો સંગ્રહ, સોનાનો ઘડો નીકળે છે આખો, અને એની અંદર એકલું સોનું બધું ભરેલું છે. અને પેલો જુએ છે અને જેવો આમ હાથમાં લે છે ને જુએ છે, તે જ વખતે પેલાએ નજર કરી એના ઉપર. એને ખબર નથી કે એના હાથમાં સોનાનું ગળું શું છે, કશું જ નહીં. અને એકદમ ખુશ થઈ ગયો કે હા, જોઈ લીધી. પેલો એકદમ આશ્ચર્યમાં પડ્યો, ઉપર જુએ છે તો પેલાએ જોઈ લીધો. એને નીચે બોલાવે છે, અહીંયા જો આ સોનું આટલું મળ્યું છે, આપણે બે અડધું વેચી લઈએ, પણ તું રાજાને કહેતો નહીં, નહીતર આ રાજ્ય કોષમાં જમા થઈ જશે. પેલો વિચારે છે કે મેં સાવ આવો નાનો અમથો નિયમ લીધો અને એ નિયમે જો મને સોનું અપાવ્યું તો જ હું આ આચાર્ય ભગવાન તે કહેલા નિયમોને જો હું ભાવપૂર્વક, મતલબ બીજા પણ નિયમો જો હું પાડું તો મારો કેટલો આત્માનો ઉદ્ધાર થાય. આ દક્ષ વ્યાપારી શુરા, એને જે જોઈએ તે પ્રમાણે એને આપીને પણ એને ધર્મના માર્ગે કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવા, આ આચાર્ય ભગવંતો એ આના બહુધા જ્ઞાતા હોય. અને એટલે આચાર્યો છે જીન ધર્મના દક્ષ વ્યાપારી શુરા. ત્યાર પછી
ત્રીજો ગુણ આચાર્ય ભગવંતનો કયો? સર્વતોમુખી પ્રતિભા હોય. એમની પ્રતિભા, એમનું જ્ઞાન કૌવત એ ચારે બાજુ ખીલેલું હોય. એ વ્યાખ્યાન પણ સારી રીતે આપી શકે. એ પોતાની રીતે અનેક લોકોને ધર્મના માર્ગે જોડી શકે, અનેક લોકોને કર્મનો મર્મ સમજાવી શકે. આ આચાર્ય ભગવંતોની ખાસિયત છે. અને માટે આચાર્ય ભગવંતો દક્ષ વ્યાપારી, સર્વતોમુખી પ્રતિભા. આ એક બીજું વિશેષણ એવું છે કે આપણને એવું લાગે કે આ વિશેષણ આવું હોઈ શકે ખરું? આચાર્ય ભગવાનનું એક વિશેષણ છે ચિંતામાં તત્પર. આ 36 ગુણની વાત નથી કરતો. હું એવું માનું છું કે ચોપડીમાં જે લખેલું હોય તે સમજાવે. શિક્ષક એને જ કહેવાય કે ચોપડીમાં લખેલું સમજાવે, શીખવાડે, પણ બહારનું સમજાવે. અને એટલે આચાર્યના 36 ગુણોમાં આ વાત નથી લખી, પણ ગુણ સ્વરૂપ ચોપડીમાં જે લખ્યું છે એમાં વર્તમાનમાં કેવા સ્વરૂપે આચાર્ય ભગવંતો પણ વિવિધ ગુણોના ધારક છે એની આ વાત કરવી છે. એટલે પહેલું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવના જાણકાર હોય, પુણ્યના ભંડાર હોય, દક્ષ વ્યાપારી હોશિયાર હોય, સર્વતોમુખી પ્રતિભાવાળા હોય. એમની પ્રતિભા ચારે બાજુ વિસ્તરેલી હોય અને ચિંતામાં તત્પર. હવે આ વિશેષણ કેવું કે આચાર્ય ભગવંતો અને ચિંતામાં તત્પર? તો કે હા. ચિંતા શેની હોય? તો કે આ જીન શાસનને કોઈ પણ બાહ્યથી આક્રમણ ન આવે. કોઈ પણ ટ્રસ્ટના એકના કાયદા એવા આવે કે જેમાં શાસન વગોવાતું હોય, ક્યાંક શાસનને નુકસાન થતું હોય, તો કોઈ વ્યક્તિ જેમ સહજ રીતે પોતાનો કુટુંબનો મોભી હોય અને એ કુટુંબનો મોભી ભલે ચિંતા નહીં પણ સતત એની રક્ષા અને સુરક્ષા માટે ચિંતાનો અર્થ સજાગતા. એ સજાગ હોય, ગમે તેવા પ્રસંગોની અંદર પણ પોતાની સજાગતા એ સહજ રીતે રાખે. અને એટલે આચાર્ય ભગવંતો કેવા હોય તો કે સતત ચિંતા કરતા હોય. શેની ચિંતા? શાસનની પણ ચિંતા, પોતાના આશ્રિત સાધુ વર્ગની પણ ચિંતા. એટલું જ નહીં, આપ અમારા દક્ષ શિક્ષક છો સાચી. તો ચિંતામાં તત્પર એ એમના શિષ્યો માટે પણ ચિંતા કરતા હોય અને શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ માટે પણ ચિંતા કરતા હોય. કેવળ પોતાના સંઘ માટે નહીં પણ સમગ્ર વિશ્વના જીવોની ચિંતા કરતા હોય. અરે પાપ ભીરું હોય ને એટલે એકેન્દ્રિયથી માંડીને પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવોની પણ ચિંતા કરતા હોય. એટલે આચાર્ય ભગવાનનું એક વિશેષણ છે કે આચાર્ય ભગવાન કેવા? તો કે ચિંતા. ચિંતા શબ્દનો અર્થ ટેન્શન નહીં પણ સતત એ સ્વરૂપની સજાગતા. અને તે પછી બીજું એક વિશેષણ છે કે આચાર્ય ભગવંતો પ્રભાવક હોય. જીન શાસનની અનેક રીતે પ્રભાવના કરતા હોય. કોને કેવી રીતે ક્યાં કયા સ્વરૂપે કહેવું અને કોનામાં કેવી રીતે ધર્મ પમાડવો, આવી પ્રભાવકતા એવી હોય કે એમની પાસે આવનાર વ્યક્તિ પણ એમના વિચારોને આધીન બની જાય. આ એની પ્રભાવકતા કહેવાય. એમનું પુણ્ય એવું પ્રબળ હોય કે એ કે પ્રમાણે થાય. અને એટલે પ્રભાવકતાનો અર્થ અનેક સંઘોમાં, અનેક દેશોમાં પોતાના આચાર અને વિચાર એનો પ્રભાવ એવો પડે કે કેવળ પોતાનો નહીં પણ પોતાના આચાર અને પ્રચારના બળે પરમાત્માનું શાસન એ જગતના જીવોમાં, ઘર ઘરની અંદર અને ઘટ ઘટમાં સ્થપાય એ માટેનો સતત એ પ્રયત્નશીલ હોય. અને માટે પ્રભાવક આચાર્ય ભગવાન તો એક બીજો ગુણ કીધો
ભીમ અને કાંત ગુણવાળા. એક આંખમાં ભીમ, એક આંખમાં કાંત ગુણ. ભીમ એટલે રૌદ્ર અને કાંત એટલે સૌમ્ય. વખત આવે ક્યારેક કડક પણ બને અને વખત આવે ક્યારેક સૌમ્ય પણ બને. સૌમ્ય સદા હોય, પણ વખત આવે ભીમ ગુણ પણ કરે. કારણ કે આપણી અહિંસા, જૈનોની અહિંસા કાયરોની અહિંસા નથી. એક ઇન્ડિયા બે ઇન્ડિયા રોજ કરનારા સાધુ ભગવંતો પણ કેવું વખત આવે, શાસન સુરક્ષાનો પ્રશ્ન આવે, તે વખતે સાધુ ભગવંતે પણ તલવાર ઉઠાવી છે. કારણ કે શાસન જેના હૈયે વસેલું હોય ને, તે વખતે રાજમાર્ગ અપવાદ માર્ગ બંનેના જાણકાર એ હોય. અને એટલે ક્યાંક ઓછા નુકસાનમાં વધારે નફો થતો હોય તો તે પણ કરે. અને એટલે આચાર્ય ભગવાન તો કેવા, ફરીથી એક વાત કહું કે ભીમ અને કાંત ગુણ જે છે ને, વખત આવે તલવાર પણ લીધી છે. એટલું જ નહીં, હું તમને એક વાત કહું, અપવાદ માર્ગના જાણકારની જે આ વાત આવી ને, અપવાદ માર્ગ, આ તલવાર ઉઠાવી એ અપવાદ માર્ગ છે. પણ આપણે ત્યાં શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે યોગ્ય સમયે અપવાદ માર્ગનું સેવન કરવાનું હોય, તે વખતે અપવાદ માર્ગનું સેવન ન કરવા વાળી વ્યક્તિને પણ પ્રાયશ્ચિત આવે. બરાબર છે? એને પણ પ્રાયશ્ચિત આવે. અપવાદ માર્ગનું જ્યારે સેવન કરવાનું હોય ત્યારે રાજમાર્ગને પ્રાધાન રાખીને પકડી રાખે એ પણ ન ચાલે. વખત આવે ક્યારેક કોઈ સ્વરૂપે ક્યાંક અપવાદ માર્ગનું સેવન કરવું પણ પડે. પણ એટલે આપણે ત્યાં આગળ આચાર્ય ભગવંતો ભીમ અને કાંત ગુણના જે ધારક કયા છે તે આ સ્વરૂપે. અને વખત આવે નમુચી પ્રધાન વિષ્ણુકુમાર મુનિ, અને તે વખતે કેવળ એક જ વાત, શું કે 3 ડગલાની જમીન હું આપું ખાલી. હવે 3 ડગલા તો કેટલા અમથા થાય. અને સકળ સંઘ ચિંતામાં પડ્યો કે હવે કરીશું શું, ક્યાં જઈશું, 3 ડગલા તો કઈ રીતે ચાલે. વિષ્ણુકુમાર મુનિ પાસે ગયા. જો આપણે ત્યાં ચમત્કારો બતાવવાની ના પાડી છે, પણ આવા સમયે ચમત્કાર કરવો કે મંત્રોનો પ્રયોગ કરવો એ પણ રાજમાર્ગ બની જાય છે. વિષ્ણુકુમાર મુનિ કે કઈ વાંધો નહીં. ગયા રાજા પાસે, નમુચી પ્રધાન પાસે, અને નમુચી પ્રધાનને કહે છે કે 3 ડગલા આપવી છે ને જમીન, તો કે હા ચાલ 3 ડગલા લીધી. વિશાળ કાય શરીર 1 લાખ યોજન જેટલું બનાવ્યું, અને 1 લાખ યોજન જેટલા શરીર બનાવીને પહેલો પગ જંબુદ્વીપની બહાર મૂક્યો, બીજો પગ અડીદ્વીપની બહાર મૂક્યો, અને ત્રીજો પગ, બોલ, 2 પગલામાં જમીનમાં પડી ગઈ. પહેલો જંબુદ્વીપની બહાર, બીજો અડીદ્વીપની બહાર. હવે ત્રીજો પગ ક્યાં મૂકું? નમુચીના મસ્તક ઉપર પગ મૂકી દીધો. હવે આ ક્ષણે આપ વિચારો કે એક ઇન્ડિયા બે ઇન્ડિયા કરનારા, જગતના જીવોને અહિંસાનો ઉપદેશ આપનારા, કોઈની હિંસા નહીં કરનારા આચાર્ય ભગવાન, અને એ પંચેન્દ્રિય જીવની હત્યા કરે. કારણ કે આ વ્યક્તિ ભવિષ્યમાં એના દ્વારા જૈન શાસનને ભયંકર નુકસાન થવાનું હતું. અને કદાચ એની પ્રવૃત્તિ એવી, એની વૃત્તિ એવી હતી કે કોઈ કાળે એની વૃત્તિ બદલાય એમ નથી. નહીતર તો પહેલી વૃત્તિ બદલે તો પણ આ ન થાય, પણ વૃત્તિ પણ બદલાય એમ નથી. આ સિવાય બીજો કોઈ એ નહોતું. તમે નહીં માનો, પંચેન્દ્રિય જીવની આ હત્યાનો ગુરુ ભગવાન પાસે જ્યારે પ્રાયશ્ચિત લીધું ને, ત્યારે માત્ર 1 બાધી નૌકારવાળી ગણવાનું પ્રાયશ્ચિત આવ્યું. કેમ કે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કયા કારણે થાય છે એ મહત્વનું છે. એમાં એ પ્રવૃત્તિ કરવામાં જો હેતુ શુદ્ધ છે તો બાહ્યથી દેખાતી સાવધ્ય પ્રવૃત્તિ એ પણ જ્ઞાની ભગવંતો માટે ઉપકારક કહેવાય છે.
અને માટે એની પ્રાયશ્ચિત, એની આલોચના એટલી નથી હોતી, કારણ કે એ રાગ દ્વેષ પૂર્વક ક્રિયા નથી કરવી, એ રાચી માચીને ક્રિયા નથી કરી માટે. અને એટલે ભીમ અને કાંત ગુણના ધારક આચાર્ય ભગવંત હોય. ત્યાર પછી છેલ્લું એક વિશેષણ લઈ લઈએ. છેલ્લું એક વિશેષણ છે આચાર્ય ભગવંતો અપરિશ્રાવી. અપરિશ્રાવી, અપરિશ્રાવી હોય. અપરિશ્રાવી એટલે આચાર્ય ભગવંતો કેવા, એના માટે શબ્દ વાપર્યો કે કોઈ પણ આલોચના લીધી અને એ આલોચના લીધી, આલોચના પ્રાયશ્ચિત લીધું અને પોતાના પાપો બધા લખીને આપ્યા. હવે જે વખતે પાપો લખીને આપે છે ને, તે વખતે એ ગમે એવો વ્યક્તિ પોતાના પાપો કબૂલ કરે તો પણ એ વ્યક્તિ પ્રત્યે સહેજ પણ દુર્ભાવ ન થાય. એ વાત બધી એમના હૃદયમાં રહે. આલોચના જે લીધી હોય ને, એ આલોચના એમના સહવર્તી સાધુ ભગવંતોને પણ ખબર ન હોય. અરે આ અપરિશ્રાવી એ ગુણ આચાર્ય ભગવંતોનો એવો હોય કે આલોચના જેણે લખી છે, આલોચના જેણે લખીને આપી છે ને જેણે પ્રાયશ્ચિત લીધું છે, એ વ્યક્તિ આચાર્ય ભગવંત પાસે જાય, આચાર્ય ભગવંત એને ઓળખતા પણ હોય કે આ વ્યક્તિ છે, અને એણે પોતાના ભયંકરમાં ભયંકર પાપો લખીને આપ્યા હોય તો પણ એના પ્રત્યે સહેજ પણ નફરત ન થાય. ઉલટું એવો જીવ જો આવે ને તો એમને આનંદ થાય કે વ્યક્તિ પાપ કરીને પાપને છુપાવનારા અનંત આત્મા છે. ભાઈ બળવીર છે તું, ભાઈ તું ખરેખર એક એવો વ્યક્તિ છે કે જેણે પોતાના પાપોને ગુરુ સમક્ષ રજૂ કર્યા છે. અને એટલે આપણે ત્યાં નિંદામી ગરિહામી આ બે પદ મૂક્યા. આત્માની સાક્ષીએ નિંદા કરવી બહુ અઘરી. મારાથી કોઈ પાપ થઈ ગયું, મનમાં મનમાં મેં ક્ષમાપના માંગી લીધી કે હું ક્ષમા માંગુ છું, મિચ્છામી દુક્કડમ. પણ બીજાની પાસે પાપ કબૂલ કરવું, કહેવું, એ વધારે અઘરું છે. અને માટે નિંદામી કરતા ગરિહામીમાં નિર્જરા વધારે કીધી. અને એટલે ગુરુ ભગવાન તો કેવા હોય? અપરિશ્રાવી. અપરિશ્રાવીનો અર્થ કેવળ આ એક કે સાધુ એ આચાર્ય ભગવંતો પોતાના હૃદયમાં બધું, અને એટલે એક ઉપમા આચાર્ય ભગવંતની આપી છે. આચાર્ય ભગવંતો નીલકંઠ સમાન છે. નીલકંઠ. ઇતર દર્શનોમાં એવું કહેવાય કે જે ઝેર શંકર ભગવાનને આપ્યું અને શંકરે એ ઝેર ગળા સુધી અહીં સુધી લીધું, ઉતાર્યું નહીં, અને એટલે આ ગળું જે છે એ નીલું પડી ગયું. ત્યારથી નીલકંઠ એમનું નામ પડ્યું. આચાર્ય ભગવંતો આ જગતના બધા જીવોના પાપોના ઝેરોને કેવળ પોતાની પાસે જ રાખે છે, બીજા કોઈને એનું દર્શન થવા દેતા નથી. અને કદાચ જે વ્યક્તિ આપે છે એ પાપીને પાપી તરીકે જોતા નથી, એને પણ પુણ્યશાળી તરીકે જુએ છે. કેમ? તો કે આ વ્યક્તિ, તમે વિચારો, મેં પહેલા જ દિવસે વાત કરી હતી કે અરિયન ભગવંતો હંમેશા કોઈ પણ આપણે ભગવાનને પૂછીએ કે ભગવાન આ આત્મા કેવો છે, આ વ્યક્તિ કેવો છે, તો ભગવાન તો હંમેશા આમે પણ હંમેશા એક જ વાત કહે કે આ વ્યક્તિ બહુ સારો છે. કેમ? કઈ રીતે? તો કે એની પાછળનું કેવળ કારણ એક જ કે એ અંતિમ પર્યાયને જુએ કે ભવિષ્યમાં મોક્ષે જવાનો છે, અને મોક્ષે જવાનો છે માટે એ વ્યક્તિ અત્યારથી સારો. કારણ કે અત્યારે જે અવસ્થા છે ને એ તો અલ્પકાલીન અવસ્થા છે. અત્યારની કર્મવાળી મલિન અવસ્થા એ કાયમી નથી, એની કાયમી અવસ્થા સિદ્ધાવસ્થાની છે. આચાર્ય ભગવાન તો કેવળ આ જ જુએ કે વર્તમાનમાં એણે જે પાપની કબૂલાત કરી છે એ પાપની કબૂલાત. અને હંમેશા એક નિયમ છે કે કોઈએ વિશ્વાસપૂર્વક કરેલી વાત જો બીજાને કહેવામાં આવે તો તે વખતે વિશ્વાસપૂર્વક કહેવામાં આવેલી વાત જો બીજાને કરવામાં આવે તો વિશ્વાસઘાત એનો બહુ મોટો દોષ લાગે.
અને એટલે કહેવાનો મારો ભાવ એક જ છે કે આ સ્વરૂપે આજે આંબેલનો ત્રીજો દિવસ, જે ભાગ્યશાળીઓ આ આંબેલ કરે છે ને, આજે થોડો સમય મળ્યો છે અને એક વાત મને યાદ આવી કે 9 જ આંબેલ શા માટે? 8 પણ નહીં, 10 પણ નહીં, ચાલો 9 પદ છે માટે 9 આંબેલ, એ તો બરાબર છે, પણ 10 યતિ ધર્મ છે, 11 અંગ છે, 12 ઉપાંગ છે, 13 કાઠિયા છે, 14 ગુણ સ્થાનકો છે. જો એક જ વાત કરતા હોય તો આ બધું અંદર આવે જ છે, આંકડા બધા આવે છે, તો કેવળ 9 શા માટે? પ્રત્યેક આંબેલ, આજે આપ બધા આંબેલ કરી રહ્યા છો ને, થોડું કદાચ સમય જાય પણ 2 મિનિટ માટે હું આ કહી દઉં કે કેવળ 9 આંબેલ પાછળનું બહુ અદ્ભુત રહસ્ય છે. આ 9 આંબેલ કરવાથી પ્રત્યેક આંબેલે એક ગુણની પ્રાપ્તિ એ વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં કરે છે. અને એટલે સૌથી પહેલું જ્યારે આંબેલ થાય ને, પહેલા દિવસનું પહેલું આંબેલ પૂર્ણ થાય, પહેલા દિવસનું પહેલું આંબેલ પૂર્ણ થાય એટલે હૃદયની શુદ્ધિ થાય, શરીર શુદ્ધ, અને શરૂઆત ત્યાંથી થાય. જુઓ હવે ક્રમ આખો કઈ રીતે છે. આપ કેમ 9 આંબેલ શા માટે એની વાત. બીજું આંબેલ, એનાથી કાર્યની શરૂઆત થાય અને એના માટેનું જાણે મંગલ રૂપ ન હોય, માટે શ્રીપાળ રાજાના પણ 9 ભવ છે. સાચી વાત છે, શ્રીપાળ રાજાના 9 ભવ તો છે, પણ તમને એ વાતની પણ ખ્યાલ છે કે શ્રીપાળ રાજાના રાસમાં શ્રીપાલનું નામની શરૂઆત પણ 9માંથી જ થાય છે. 9મી ઢાળ જે આવે છે ને, ત્યાંથી શ્રીપાલ નામ શરૂઆત થાય છે, એ પણ ત્યાં 9મું. તો કાર્યની શરૂઆત જ્યારે ત્રીજી આંબેલ થાય ને, એટલે શરીરમાં શક્તિ પ્રગટે છે, શક્તિને ઉજાગર કરે છે. ત્રીજી આંબેલ, એ જે આજની આંબેલ જે વ્યક્તિ કરે એના જીવનની અંદર શક્તિ, કાર્ય અને શરીરની શુદ્ધિ, આ 3 વસ્તુનો જમા આજે થઈ ગયું છે આપ સૌ પાસે. ચોથી આંબેલ એ આપણા મિથ્યાત્વ ભાવને દૂર કરે છે. એટલે આત્મામાંથી મિથ્યાત્વની મલિનતા, માન્યતાઓ, આ બધી મલિનતા, એ મલિનતાને દૂર કરે છે. એટલું જ નહીં, પણ 5મી આંબેલ જે છે ને, હવે અહીંથી સાધનાની શરૂઆત થાય છે. સાધનાની શરૂઆતની મંગલ માટે, કારણ કે ચોથું આંબેલ એટલે ઉપાધ્યાય પદનો. આવતીકાલે ઉપાધ્યાય પદ આવશે, અને આપ સૌને એક નમ્ર વિનંતી કે મને જે પદ, હવે 9 પદો એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી, એના માટે મારી પાસે કોઈ શબ્દ નથી, એટલે બોલતા અટક્યો કે આ 9 પદ માટે મારે શું કહેવું. પણ આમ અંતરથી મને જે પદ એક ગમે છે ને, એ પદનું નામ છે સાધુ પદ. આ મને બહુ ગમે, સાધુ પદ. કારણ કે પંચ પરમેષ્ઠીનું પ્રવેશ દ્વાર એ પણ સાધુ પદ છે. અને એટલે જે દિવસે સાધુ પદ પરમ દિવસે આવશે ને, ત્યારે એક વિશેષ આયોજન આપણે આ કાર્યક્રમમાં, આપણા પ્રવચનમાં કરવાનું છે. એની જાહેરાત આવતીકાલે કરીશ. પણ એટલે પરમ દિવસનું પ્રવચન બિલકુલ લાઈવ રૂપે બિલકુલ નહીં ચૂકતા. કારણ કે પરમ દિવસે એક સુંદર મજાનું આયોજન સાધુ પદ નિમિત્તે આપણે કરવાનું છે. હૃદયમાં આપણે બધાએ ભાવ ભાવવાનો છે, ધન ધન તે દિન મુજ કદી હોશે, હું પામી સંયમ શુદ્ધોજી, પૂર્વ ઋષિ પંથે ચાલશું, ગુરુવચને પ્રતિબદ્ધોજી. તો મિથ્યા ભાવ નિવારવા માટે, સાધના માટે, સાધનાની શરૂઆત કરવા માટે 5મું આંબેલ અને 6ઠું આંબેલ જે છે ને, એનાથી સમ્યક્ત્વની નિર્મળતા પ્રાપ્ત થાય છે. જો આ ક્રમ બહુ અદ્ભુત છે.
પહેલા મારી બાહ્ય શુદ્ધિ થઈ, પછી બાહ્ય શુદ્ધિ કરવા દ્વારા મારું જે કાર્ય છે એ કાર્ય શુદ્ધ થાય, એનું મેં મંગલ રૂપે આંબેલ કર્યું. હવે એક કાર્ય સિદ્ધિ ક્યારે થાય? તો કે શરીરમાં શક્તિ હોય તો. અને શક્તિ પાછી બે પ્રકારની, એક શારીરિક શક્તિ અને બીજી આત્મિક શક્તિ. એટલે માનસિક શક્તિ, આત્મિક શક્તિ જે છે એટલે એને પ્રગટાવવા માટે ત્રીજું આંબેલ કર્યું. ચાલો, શરીરની શક્તિ તો મળી ગઈ, પણ આત્મિક શક્તિ પ્રાપ્ત થાય પણ અંદરની દશા મિથ્યાત્વ હોય તો મિથ્યાત્વ યુક્ત શક્તિ શું કામની? એટલે પછીનું જે આંબેલ છે, ચોથું આંબેલ, એ શેના માટે કર્યું? તો કે મિથ્યા ભાવ નિવારવા માટે. આપણી ભ્રમણાઓ, માન્યતાઓ, આ સાચું, પેલું જ સાચું, સુદેવ, સુગુરુ, સુધર્મને કુદેવ, કુગુરુ, કુધર્મ તરીકેની અત્યાર સુધીની આ બધી માન્યતા, આ જ્યાં ચોથું આંબેલ થાય એટલે ધર્મોળથી એ નિર્મળ થઈ જાય. ત્યાર પછી સાતમું આંબેલ આવે ને એટલે વિવેક પ્રગટે. સાતમું આંબેલ વિવેક પ્રગટાવવા માટે છે, કારણ કે સાતમું જ્ઞાન પદ છે અને જ્ઞાન આવે તો જ વિવેક પ્રગટે કે કોણ હે, કોણ જ્ઞેય ને કોણ ઉપાદેય. આ વિવેક પણ ક્યારે પ્રગટે? એટલે વિવેકને પ્રગટાવવા માટે સાતમું આંબેલ. અને જ્યાં વિવેક પ્રગટ્યો, સમ્યક્ત્વની નિર્મળતા થઈ, સાધનાની શરૂઆત થાય, મિથ્યાત્વ ભાવ દૂર થાય, શક્તિ બાહ્ય અને અભ્યંતર સ્વરૂપની પ્રગટે, એટલે કાર્ય સિદ્ધિ માટે સહજ પુરુષાર્થ થાય. કારણ કે એમાં આપણને બાધક એવું જે તત્વ છે એ શરીરની પણ આપણે સૌથી પહેલા શુદ્ધિ કરી છે, એટલે શરીર પણ આપણું શુદ્ધ થાય. આ શરીર શુદ્ધ થાય, આ બધું થાય વિવેકની સાથે, એટલે આપણામાં ચારિત્ર ગુણ પ્રગટે. ચારિત્ર, અને એ ચારિત્ર એટલે કયું ચારિત્ર? તો કે જે ચારિત્ર મોક્ષમાં લઈ જાય, યથાખ્યાત નામનું ચારિત્ર. અને એ ચારિત્ર પ્રગટે એટલે ચારિત્ર પણ છેલ્લું જે નવમું પદ, એ પદનું નામ છે તપ પદ. આ સ્વરૂપે જ્યારે આવશે ને ત્યારે મારે તમને તપસ્યા કરતા કરતા હો ડંકા જોર બજાયા હો, આ ડંકા શબ્દનો અર્થ શું એ પણ જણાવવું છે તપ પદ જ્યારે આવશે ત્યારે. પણ આ તપ પદ એટલે નવમું જ્યાં આવ્યું ને, એટલે આત્મા 9 બાબતોથી મુક્ત બને, 5 ઇન્દ્રિયોથી મુક્ત બને એટલે શરીર ગયું, અને 4 કષાયોથી મુક્ત બને એટલે આત્મા અંદરથી કર્મથી રહિત બન્યો. કર્મથી રહિત બને એટલે પૂર્ણ અવસ્થા, 9મી અવસ્થા કઈ? તો કે પહેલું આંબેલ જીવ સ્વરૂપનું, જીવ તત્વથી. 9મું આંબેલ કયું? તો કે શિવ તત્વનું. 9મું કાર્ય સિદ્ધ, સંપૂર્ણ સિદ્ધત્વ અવસ્થા ત્યાં એની પ્રાપ્ત થાય. આ તાકાત આંબેલ તપની છે. અને એટલે અણહારી પદ મેં કર્યા, વિજ્ઞ ગઈ અનંત, પરમાત્મા અણહારી પદ આપ. અને એ તપ, એ 9મું આંબેલ, એ સાદી અનંત સ્થિતિ માટે એ ત્યાં ગાડી સર્જનાત્મક બની જાય. એ સ્વરૂપે 9 આંબેલ માટે કરવાના છે કે આ 9 આંબેલમાં જ જીવથી શિવ સુધીની સમગ્ર ભૂમિકા આવી ગઈ. એક વખત શિવત્વની પ્રાપ્તિ થઈ, હવે બાકી કોઈ વસ્તુની કામ નથી. આ સરસ પ્રશ્ન છે કે ઓળી સાતમ થી પૂનમ દરમિયાન જ કેમ? એની પાછળનું કારણ કે મુનિ સુંદર સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબે જે આ ઉદ્ધરેલું છે, જેમાંથી એમાં પણ મહાપુરુષોએ આ જ ક્રમ દર્શાવ્યો છે. એક બીજું મેં પહેલા કીધું હતું ને કે આ શાશ્વતી ઓળી છે, અને આ દિવસો પણ શાશ્વતા છે.
અને એટલે એ દિવસોમાં, એટલે આ દિવસો દરમિયાન કરવાની, અને એટલે એ કાળનું મહત્વ કયા અપેક્ષાએ હશે એ મારા ધ્યાનમાં નથી, પણ જે માંથી ઉદ્ધરવામાં આવ્યું છે આ સિદ્ધ ચક્ર યંત્ર અને જે આ આગમોની વાણી છે એમાં પણ કેવળ આ જ તારીખ લખી છે કે સાતમથી પૂનમ સુધીની આ આંબેલો હોય. તો આ સ્વરૂપે કહેવાનો ભાવ મારો એક જ છે કે આપણને આ 9 દિવસોમાં આજે ત્રીજો દિવસ, અને એ ત્રીજો દિવસ એટલે આચાર્ય પદનો આ સ્વરૂપે કરી ટૂંક સમય હવે છે, ટૂંક સમય માટે સહેજ રાસની સ્પર્શના લઈ લઈએ. અહીંયા મૈણા શબ્દ જે એનો શું અર્થ કાલે ઘણાએ પૂછ્યું હતું. મૈણા શબ્દનો અર્થ છે મનને આનંદ આપનારી. મૈણા મનને આનંદ આપનારી, અને મય એટલે તન્મય કરનારી. આ રાસ આપણે સાંભળીએ ને, આપણને કથાનક જેમ 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 આગળ વધતું જાય એમ એમ આપણી તન્મયતા વધતી જાય. આપણા મનનું આનંદ એ કેવળ મનોરંજન સ્વરૂપે નથી મળતું, પણ આ કથા આપણા માટે આત્મરંજનનું કાર્ય કરે છે. અને એટલે મનનું રંજન શબ્દથી થાય, પણ આત્મરંજન એ શબ્દના અનુભૂતિથી થાય. અને શ્રીપાળ રાજાનો રાસ એ શબ્દ અને અર્થ એ બંનેની અનુભૂતિમાં લઈ જાય છે. માટે આનો પણ કોઈ પાર નથી. અને માટે મૈણા એટલે મય બનાવનાર. એના જીવનની પ્રત્યેક ઘટનાઓ જુઓ, એ પ્રત્યેક ઘટનાઓ આપણને એ તન્મય બનાવી દે. એવું કહેવાય છે કે જીવનમાં કેવી રીતે રહેવું ને કેવી રીતે શીખવું એ રામાયણમાંથી શીખવા મળે. આ ઇતર દર્શનોની વાત, પણ હું આજે આ શ્રીપાળ રાજાના રાસને વાંચતા હું કહું કે આપણા જીવનની એક પણ સમસ્યા એવી નથી કે જેનું માર્ગદર્શન આ શ્રીપાળ રાજાના રાસમાંથી આપણને ન મળતું હોય. કેવી રીતે જીવવું, કેવી રીતે બોલવું, કેવી રીતે રહેવું, સામી વ્યક્તિ માટે આપણો વ્યવહાર કેવો રાખવો, સામી વ્યક્તિના વર્તનનું આપણા મન ઉપર કેવા સ્વરૂપે અસર ન થવા દેવું, કોઈ પણ કાર્યમાં કેવળ ને કેવળ પોતાના જ કર્મની સામે જોવું. અરે આના ઉપદેશો, આના અર્થ, આના રહસ્યો એને પામતા તો કદાચ જન્મ જન્માંતરની આપણી સાધના પણ ટૂંકી પડે. તો આ 9 દિવસમાં તો આ રાસ ક્યાંથી પૂરો થઈ શકે? અને એટલે આનંદમય, સાચી વાત. તો એ ત્યાં ગાડી મહારાજ સાહેબ પાસે 2 હાથ જોડી અને આ વાત કરે છે. શું ગુરુ ભગવાન તો રાજમાર્ગ અને અપવાદ માર્ગના જાણકાર, અને તે વખતે કહે છે કે સંસારના કાર્યો માટે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રરૂપણા કરવી એ અમારા સંયમ જીવનની વિરુદ્ધ છે. પણ હું જો આ આપીશ તો એ શાસનની રક્ષા અને સુરક્ષા માટે, શાસનની શોભા વધારનાર, ત્યાં શબ્દ વાપર્યો છે શાસન સોહાય, જીણે, જેનાથી શાસન શોભાવાનું છે. હું મારી દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી જોઈ રહ્યો છું. આનાથી એક વાત નક્કી થાય છે કે સાધુ ભગવંતો દીર્ઘ દ્રષ્ટિના ધારક હોય છે, અને એટલે તે વખતે એમને આ આંબિલની ઓળીનો આખો માર્ગ બતાવે છે. આ આંબિલની ઓળી 2 રીતે થાય. એક દાનથી પણ શુદ્ધ આંબેલ, એટલે બિલકુલ મોરું દ્રવ્ય, અંદર બીજું કોઈ દ્રવ્ય નહીં. અને બીજું અત્યારે જે આપણે કરીએ છીએ તે રીતની આ આંબેલ.
તો કહેવાનો મારો ભાવ કે આ સ્વરૂપે સૌથી પહેલા પૂછે છે અને ગુરુ ભગવાન આપણા સૌના ઉપકાર માટે જાણે આ નવપદની આંબિલની ઓળીની વાત કરે છે. 4.5 વર્ષે એ તપ પૂરો, એ કર્મ વિદારણ તપસુરો. 4.5 વર્ષ સુધી આ તપ કરવાનો અને આંબિલની આખી રીત બતાવે છે કે કેવી રીતે આંબિલ કરવું. અને બંને શ્રીપાળ અને મૈણા આ બંને 2 હાથ જોડીને ગુરુના વચનને તહતી કરે છે. આ વાત આપણને સમજવા જેવી છે કે કોઈ પણ જ્ઞાન, કોઈ પણ શંકાનું નિવારણ અને કોઈ પણ વસ્તુ ત્યાં ગુરુ ભગવંતની પાસે જ લેવાય. અને એટલે ગુરુ શબ્દનો અર્થ 2 રીતે છે, ગૃહસ્થ ગુરુ, સાધુ ગુરુ. અને એ બંને પ્રત્યેનો વિનય. અત્યારે મને આનંદ થાય છે કે ગઈકાલે પ્રવચન દરમિયાન 219 કોમેન્ટ આવેલી. આ બધામાં તમે જે પ્રણામ લખો છો ને ખાલી, અને આટલું જે કંઈ લખો છો, અને એનાથી મને એક આનંદ થાય છે. થોડો આમ ભાવ એવો આવે છે કે ચાલો બધાને ગમે છે, એટલે મારી શક્તિ તમારા શબ્દોથી મને મળે છે. એટલે હું ફાંકો રાખતો હોઉં કે હું સારું વ્યાખ્યાન આપું છું, પ્રવચન આપું છું, કે હું સારી રીતે બોલું છું, એ બોલવા પાછળ પુષ્બળ કરનારું પેટ્રોલ, મેઇન તત્વ એ તમારા અભિપ્રાયો ને તમે જે કાંઈ પ્રણામ વગેરે લખો છો ને એનું મહત્વ છે. અને એટલે મને આમ આનંદ થાય છે કે ચાલો શાસનને પામનારા આવા કેવા હળુકર્મી, લઘુકર્મી અને વિવેકવંત જીવો એ મને મળ્યા છે. અને માટે કહેવાનો મતલબ કે 2 હાથ જોડીને પહેલા ગુરુને વંદન કરે છે. આ આપણને એક બતાવે છે કે કોઈ પણ જ્ઞાન લેતા પહેલા ગુરુને વંદન કરવું, કોઈ પણ પ્રવચન સાંભળતા પહેલા ગુરુને વંદન કરવું, વ્રત નિયમ લેતા પહેલા ગુરુને વંદન કરવું, અને એનાથી આપણા અપમંગલો દૂર થાય છે. એ કાર્યને સહજ રીતે કરી શકવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલું જ નહીં, પણ એનાથી આપણા આત્માની ઉન્નતિ થાય છે. અને એટલે પહેલા ગુરુ વંદન કરે છે. અને ગુરુ ભગવાન આ સૌથી પહેલા આંબેલ તપની પ્રાધાન્યતા બતાવે છે કે આ આંબેલ શું છે. અને આંબેલ શબ્દનો મૂળ અર્થ, સાચો શબ્દ છે ને આંબેલ, એ તો અપભ્રંશ થઈ ગયેલી ભાષા છે. સાચો શબ્દ છે આચા મામલ. આંબેલ માટે આચા મામલ, આચા મામલનો અર્થ જ આંબેલ, પણ પછી એનો અપભ્રંશ થઈને આંબેલ થઈ ગયું. એટલે આચા મામલ એ મૂળ વસ્તુ છે. સિદ્ધ ચક્ર યંત્ર આપે છે. આ સિદ્ધ ચક્ર યંત્ર એ આજે પણ ઘણા લોકો સંક્ષિપ્ત સિદ્ધ ચક્રની આરાધના રોજ પોતાને ત્યાં કરતા હોય છે. આજે જ અમારા બધાના ઉપકારી નવસારી, સુરત પાસે નવસારી કરીને ગામ છે. આ નવસારીની અંદર એક મૂર્ધન્ય કક્ષાના પંડિત દલપતભાઈ સિંહ શાહ, બહુ પરિણત આત્મા. આ એક જ વ્યક્તિ એવા કે જે છેલ્લા કેટલા વર્ષોથી ચોમાસામાં 4 મહિના પૌષધ કરે, 4 મહિના પૌષધ. અને જીવનના કેટલા વર્ષોથી તપ છોડ્યો નથી એમણે, ક્યારે નૌકાશી કરી નથી. એટલું જ નહીં, પણ આ સિદ્ધ ચક્રની આરાધના એ જ્યારથી નાના હતા ને એવું કહેવાય છે ત્યારથી રોજ સિદ્ધ ચક્ર પૂજન જાતે ભણાવતા પોતાના ઘરમાં. અને સિદ્ધ ચક્રની આરાધના રોજની 3 કલાક કરતા. અને એ આજે સવારે 7 વાગે નવસારી મુકામે નવકાર મંત્રનું સ્મરણ કરતા કાળ કરી ગયા. વિધિની વિચિત્રતા જુઓ કે સિદ્ધ ચક્રના અઠંગ આરાધક
હૈયે જેના રોમે રોમ સિદ્ધ ચક્ર વસેલું, અને એમની આ સંસારમાંથી મુક્તિ પણ સિદ્ધ ચક્રના દિવસોમાં જ થઈ. આ જેને હૈયે વસેલું હોય ને આ શાસન, એના માટે ચોક્કસ એ આત્મા મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જ ગયો હશે. કારણ કે અનેક લોકોને ભણાવ્યું છે. એક વખત રાત્રે 10 વાગ્યા હતા, પોતે પાઠશાળામાં બેઠા હતા, અને ત્યાંથી કોઈ ભાઈ અમારા જે શિક્ષક એમને અમને વાત કરી. એ જતા હશે ને ત્યાં આગળ ઉપાશ્રયમાં આવીને કે પંડિતજી હજી આપ બેઠા છો, 10 વાગ્યા? તો કે હા, એક વિદ્યાર્થીએ મને કીધું હતું કે હું 10 વાગ્યા પછી દુકાનેથી આવીશ ને હું પાઠશાળામાં આવીશ ને તમને ગાથા આપી જઈશ, એટલે હું એની રાહ જોવા બેઠો છું કે એ આવે ને મને ગાથા આપે. એક એક વ્યક્તિ માટે પણ પોતાના સમયની પણ જ્યાં ગણતરી નથી કરી. અને તે વખતે મૂળ વાત ઉપર પાછા આવીએ કે એમણે એક જ વાત કરી, સિદ્ધ ચક્ર યંત્ર આ ઉદ્ધરીને આપ્યું. આ સિદ્ધ ચક્ર યંત્ર આ જગતનું સર્વશ્રેષ્ઠ યંત્ર છે. કદાચ મંત્રોનો રાજા મંત્રાધિરાજ નૌકાર છે, તો યંત્રોનો રાજા યંત્રાધિરાજ એ સિદ્ધ ચક્ર યંત્ર છે. સંસાર રૂપી ચક્રમાંથી જે સિદ્ધમાં લઈ જાય તે સિદ્ધ ચક્ર. સંસાર રૂપી ચક્રમાંથી જે સિદ્ધમાં લઈ જાય તે સિદ્ધ ચક્ર. અને એવા આ સિદ્ધ ચક્ર યંત્રનું આપે છે. અને 9 દિવસ આંબેલ રોજ એનો અભિષેક કરવાનો, અને એ અભિષેકનું જળ શરીર ઉપર છાંટવાનું. આ જ્યારે વાત નીકળી છે ને, ત્યારે અભિષેક એ પણ કેવા સ્વરૂપે કરવાનો એની વાત કરવી છે. અને 2 હાથ જોડી ખૂબ અશ્રુભીની આંખે મૈણા અને શ્રીપાલ સહજ રીતે સાંભળે છે. સંપૂર્ણ સાંભળી લીધું. અહીંયા પણ મૈણાની એક વિશેષતા જુઓ તમે. ગુરુ ભગવંતે જે આપ્યું એ શ્રદ્ધા સાથે વિશ્વાસ સાથે સ્વીકારી લીધું, પણ સામે પૂછ્યું નથી કે ગુરુદેવ હું આ 9 દિવસ આંબેલ તો કરીશ, પણ મને સારું તો થઈ જશે ને? આપણે બધા છે ને સોદાબાજી વાળા માણસો છીએ. કોઈ પણ કામ કરતા પહેલા કે જો આમ કરું છું બરાબર, પણ થશે તો ખરું ને? એટલે તાર પહેલા તો આપણે અપેક્ષાઓ બાંધી દઈએ, સોદો બાંધી દઈએ, પેલાને પણ જો કામ થશે કે નહીં તેની વાત કરી દઈએ, અને ન થાય તો એના પ્રત્યે શ્રદ્ધા જતી રહે એવો સાવ માય કાંગલો પાયો પણ આપણે રચી દઈએ. બિલકુલ પૂછતા નથી, સહજ ભાવે સ્વીકારી લીધું બધું. ગુરુદેવ તહતી, આપ જે પ્રમાણે કહો તે પ્રમાણે. અને આખું આ તપ બતાવે છે. આ તપ દરમિયાન કરવાની ક્રિયાઓની વાત કરે છે. પણ એક વસ્તુ સમજજો કે કોઈ કારણોસર ક્યાં કદાચ ક્રિયા ઓછી વધતી થાય ને, તો એમાં કઈ દોષનું કારણ નથી. કારણ ક્રિયા એ તો તમારા તપની અંદર કોઈ બીજો ભાવ ઉભો ન થાય, તમને પ્રવૃત્તિમાં રાખવા માટે એ પણ જરૂરી છે. પણ કદાચ એક બહેને મને અમેરિકાથી એક બહેને મને ગયા વર્ષે પ્રશ્ન પૂછેલો કે રોજ એ બેન અમેરિકાની અંદર આંબેલ કરે, પણ તે કેવી રીતે? એમની ઓફિસમાં 10 કે 15 મિનિટ માટે રજા મળે. એ 15 મિનિટ પોતાના ઘરેથી ડબ્બો લઈને આવે, અને એ 15 મિનિટમાં જેટલું આંબેલ થાય એટલું આંબેલ એટલે ફટાફટ કરી દે. હવે કોઈએ એમને એવું કીધું કે આંબેલની હોળી કરો છો? તો કે હા. અરે આવી રીતે આંબેલ થાય? તમારી એકે આંબેલ લેખે લાગે જ નહીં. તમારે સાઠિયા કરવા જોઈએ, ચૈતવર્ણન કરવું જોઈએ, તમારે આ કરવું જોઈએ. અને પેલા બેન ગભરાયા કે આટલું આંબેલ કરું છું ને મારું કંઈ મળવાનું જ નથી, કાંઈ નહીં થાય. એમનો રાત્રે ફોન આવ્યો, હેમંતભાઈ શું કરવું? મારે આ બધા કહે છે કે આવી રીતે તો આંબેલની હોળી થાય જ નહીં. ત્યારે મેં એમને કીધું કે જરૂરી છે, પણ કદાચ કોઈ કારણોસર ન થાય તો કર્મની નિર્જરા મૂળ વિધિ આંબેલ કરવાની છે. આવા વચ્ચે
આટલી દિવસની કામગીરી અને એમાંથી તમે સમય કાઢીને 15 મિનિટ માટે પણ તમે આંબેલ કરો છો, એ બહુ મહત્વનું છે. હું પ્રવૃત્તિ માર્ગની, ક્રિયા માર્ગની અપલાપના નથી કરતો, પણ હું કેવળ એ કહેવા માંગુ છું કે પ્રવૃત્તિ ચોક્કસ કરવી જોઈએ, પણ આ સ્વરૂપે એમને પ્રવૃત્તિ બતાવે છે. અને મૈણા અને શ્રીપાલ બહુ ભાવપૂર્વક આ 9 દિવસની આંબેલ કરે છે. અને આંબેલ કર્યા પછી એ સાથે સાથે સિદ્ધચક્ર યંત્રની રોજ પ્રક્ષાલન કરીને જળ છાંટે છે. આ 9 દિવસની અંદર એ ઉંબર રાણાનો સમગ્ર કોઢ જે હતો એ તો નાશ પામ્યો, પણ એની સાથે એના જે 700 જેટલા રક્તપિત્યા હતા એ બધાનો કોઢ નાશ તો પામ્યો. પણ શ્રીપાળ રાજાના રાસની અંદર એક વસ્તુ લખે છે અંદર કે 700 કોઢિયા આ બધા સાજા તો થયા, શરીરથી પણ સાજા થયા, અને આત્માના મેલને દૂર કરનાર સ્વરૂપ મિથ્યાત્વથી પણ સાજા થયા. એટલે 700 સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરી. આ તાકાત આંબેલ અને એની છે. 700 જણાએ આંબેલ નથી કરી, ધ્યાન રાખજો. હા, કાળ ચક્રમાંથી સિદ્ધ ચક્ર દ્વારા મુક્તિ. સરસ. એમણે આંબેલ નથી કરી. એમણે તો જેણે આંબેલ કરી છે એમના સિદ્ધ ચક્ર યંત્રના અભિષેકનું જળ છાંટ્યું છે. અને જો એના પ્રભાવથી જો આ થયું હોય તો શું પ્રભાવ હશે? આ મને ખબર નથી કે આપણી આ શ્રુત યાત્રા કદાચ રાસ 9 દિવસની અંદર પૂરો થશે કે નહીં, પણ જેટલું દેવગુરુ કૃપા બળે મને યત્કિંચિત મળ્યું છે એ યત્કિંચિત હું આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ. કંચન કાયા બની. સાચી વાત છે, બધાની કાયા જેવી હતી કંચન જેવી થઈ ગઈ. તો આ શ્રીપાળ રાજાનો રાસ. આવતીકાલે ઉપાધ્યાય પદ, એમાં પણ બીજી ઘણી વાતો કરવી છે. સાધુ પદ માટે એક મને બહુ ભાવ છે કે સાધુ પદ આવે અને એ સાધુ પદ હું શીતચક્ર પૂજન ભણાવતો હોઉં ત્યાં કહી દઉં કે બાકીના બધા પદ કરતા સાધુ પદમાં વધારે થશે, સમય જશે. કારણ કે સાધુ પદ એ તો પ્રવેશ દ્વાર છે અને આપણે પછી પ્રવેશ કરીએ છીએ, પણ એની મહાનતા ને મહત્તા આ કાળમાં સાધુ થનારા મહાન. અને એટલે એક અપેક્ષા છે ને, વિચારવા જઈએ તો વિદાય સમારોહ જેવું પણ થશે. અને એટલે સાધુ પદનું જે પ્રવચન છે ને એ કદાચ 1.25 કલાક સુધી ચાલશે. જેટલું લેવાશે, સૌથી પહેલા શ્રીપાળ રાજાના રાસની વાત લઈશું અને પછી સાધુ પદનું પ્રવચન શરૂ કરીશું અને લગભગ 1.25 કલાક સુધી ચાલશે. બસ ખાસ સાંભળજો લાઈવ રૂપે. અને પછી કદાચ ન સાંભળી શકાય તો યુટ્યુબ ઉપર આ પ્રવચનો બધા મારા હેમંત શાહ લખશો એટલે મારા પ્રવચનોની આખી લિંક બધી મળી જશે. ગઈકાલનું પ્રવચન પણ આજે અપલોડ થઈ ગયું છે. આની સાથે યુટ્યુબમાં પણ ચાલે છે, પણ યુટ્યુબનો કેમેરો એટલે કે એનો કેમેરો બરાબર નથી, એટલે કેવળ સાધુ પદનો સમય 1.25 કલાકનો. અને કદાચ વચ્ચે બોલતા આ તો ભાવધારા છે અને સહજ રીતે જે રીતે થશે એ રીતે ચોક્કસ. પણ આપ સૌના ભાવને હું વંદન કરું છું કે 1 કલાક સુધી અત્યારે આવા સમયે પણ સતત આપ બેસી અને જે કોઈ સાંભળી રહ્યા છો એમાં વ્યક્તિની મહાનતા નથી. આ જ્ઞાન આપણને પચ્યું છે, આ જ્ઞાનની ભૂખ છે અને એટલે આપનામાં પણ સમ્યક દર્શન રહેલું છે એ વાતની સાબિતી પૂરે છે. આવતીકાલે બરાબર 9:45 વાગે પુનઃ મળીશું. આપ સૌને હેમંત શાહના પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. 9:30 રાખવામાં વાંધો નથી, પણ મારો અમુક ક્લાસ 9:30 પતે છે, એટલે વચ્ચે થોડીક 15 મિનિટનો મને આતરું જોઈએ, એટલા પૂરતો. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર.